wal agarsiifnaa sheerii godhaa. ደስታኔ መጣነው ለኛው ደስታኔ መጣነው ወልማ ተበና ገመቹ ወሊነተው ናጅራንዳ ሆራውላ ሼሪ ጎዳ አማ ጌታቸው ወልደ ማርያምቱ sirba isaa tokko jalqabaa dhiyeeffatee gara lammataatti jira. Muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed amma yoonaatti hin dhufne teessoo fuulduraa sana keessummootaaf jedhanii namoota irraa kaasanii qulqullaa'ee jira. Maaltu akka dhufuuf deemu hin beeknu waan jiru gara fuulduraatti hojii ilaallenna. Awawashi jawal jara karana bani jawal jara
سلام ليناچو እስኪጃችሁ ነው አንድ ጊዜ አሁን የመጣሁት በነገራችን ላይ ሙዚቃ እዚህ ተዘጋጅቶ ነው ያለው እናንተን ለማስደሰት ዋናው ዓላማ የተሰባሰብንበት ግን ክቡር የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያውያትን ለማግኘት እዚህ መጥተዋል። እዚህ እንኳን ደስ ያላችሁ በድጋሚ ሁለተኛ እዚህ የተገኛችሁትን በአጠቃላይ ለማመስገን እፈልጋለሁ። ያላችሁ ነገር ተቀብላችሁ ቦታችሁን ስለያዛችሁ እጅግ በጣም የከበረ ምስጋና ይድረሳችሁ። እስኪ አንድ ላይ ይብላችሁ። Aye, oboleewwan ammallee sagantaan hin eegalle eeggachaa jirra gara sa'aatii sadii ol ganama sa'aatii jaatti baane aga yoonaatti eeggachaa jirra wanti haaraan hin jiru ammas qophiin eegalamuudhaaf keessummoonni akka eeganiidha kan nutti himamaa jiru affeerra muuziqaa sabab sablammootaatti yeroo ammaa irratti kan deemaa jiru yoo isiniif tole nu faana turaa isiniin jenna. Yeroo sirba isaanii gaddataa jiru mormiidhaaf. Dhiiqidhaadhanii yeroo sirba amaaraa gaddataa jiru. Warri dudduuba kana jiru warra namxanyootaati jiru. Kan keenya tataa'eera. Oromoon jalaa taa'ee jira. Dr. Abiy Ahmed dhufaa jiru jeettiin kun dhufaa jira jeettiin. Dr. Abiy Ahmed jeettiidhaan bu'aa jiru. Jeettiidhaan bu'aa jiru jeettiin. Dr. Abiy Ahmed bu'aa jeettiidhaan. Dr. Abiy Ahmed. Dhufanii jiru. Dr. Abiy Ahmed. Kuno jeettiin dhufanii bu'aa jiru Dr. Abiy Ahmed. Oromoon tataa'ee jira sirba isaanii dhiichisuu fi naftanyaa dhabu. Jeettiin Dr. Abiy Ahmed fiduu beekaa jira. Jeettiin. Dr. Abiy Ahmed Ali, welcome to UAE. Dr. Abiy Ahmed yeroo ammaa irratti dhufanii bu'uu irratti argamu. Jeettiidhaan eegeen. Alaabaan naftanyaa lummuutiin tokko iyyuu hin jiru. Alaabaan sabaa fi sablammoota yookaan alaabaa federaalaa qofa guutumatti jechuudha.
Sun ammoo hunda keenya iyyuu bakka bu'a. Ammaaf mootummaa biyya hoogganaa jiru raga ta'e jechuudha. Marri iyyuu alaabaan agartan alaabaa federaalaati. Amma Dr. Mummichi Ministeera Dr. Abiy Ahmed dhufanii bakka kanatti bu'anii jiru. Gara kanatti dhufuudhaaf daqiiqaawwan muraasatu hafaa. Hundi keessanuu waliin turaan isiniin jedha. Yeroo gaarii. Hayyee. Embargo. Alaabaan agartan marri isaatu kan federaalaa qofa tokkicha kan saba biraan agartan.
ናችሁ? አይሰማም። እንዴት ናችሁ? ክቡራትና ክቡራን እንግዶቻችን ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ የክብር እንግዳችን የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ እዚህ ሀገራችን ይገኛሉ። ሁላችሁ ብቻችሁ እንዴ? ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ከመጀመሪያ ተነስቶ ተገኘ ሁሉ Dr. Abiy Ahmed. Excellencies, ladies and gentlemen, our guest of honor of the day, the Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the 2019 Nobel Peace Prize winner, Dr. Abiy Ahmed, is here with us today. Excellency, thank you so much for joining us. Welcome to the United Arab Emirates. ሁላችሁም ሀሳባችሁን ወደዚህ እንድታደርጉ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። መቀመጫችሁን እንድትይዙ እንደዚሁ ጠይቃችኋለሁ። ይህ ፕሮግራማችን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የኖቤል ሽልማት አሸናፊ ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ክቡር ጀዋር መሐመድ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ክቡር ጀዋር መሐመድ እንዲሁም በፈረንጆቹ 2019 ክቡር ጀዋር መሐመድ ክቡር ጀዋር መሐመድ ክቡር ጀዋር መሐመድ የመደመር ፍልስፍና ባለቤት የሁላችንም ኢትዮጵያውያን መሪ እንኳን ደህና መጡ በድጋሚ ለማለት እፈልጋለሁ። ክቡራትና ክቡራን ሀሳባችሁ ኢትዮጵያ ሆኖ እዚህ የተገኛችሁ ሁላችሁም አሁንም በድጋሜ እጃችሁን ወደ ላይ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዜጋ ይቀድማል፣ ከዜጋ በፊት የሚቀድም ስራ የለኝም በማለት በሰሜን አሜሪካ፣ በአውሮፓ፣ በአፍሪካ የተለያዩ አካባቢዎች በተለይ ደግሞ በደቡብ አፍሪካ የተለያዩ የኤዥያ አካባቢዎች ኢትዮጵያውያን ክብር፣ ኢትዮጵያውያን መብት፣ ኢትዮጵያውያን ጥቅማቸው ይከበር ዘንድ ብዙ ጥረት አድርገው የሀገራችን ዜጎች ተከብረው በያሉበት እንዲኖሩ ሆኗል። አንዴ በድጋሚ ያመስግኑልን። በተለያዩ ምክንያቶች ወገኖቻችን በእስር ቤት ይማቅቁ በነበረበት ወቅትን በመገኘት በርካቶችን አንዳንድ ቦታ ሁሉንም በሚባል ደረጃ ከእስር ተፈተው በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ አውሮፕላን ሲመለሱ ሆኑ። ከዚህ ባሻገር የኢትዮጵያ መንግስት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እሳቸው ከ120,000 በላይ ኢትዮጵያውያን በእንግልት ከነበሩባቸው የተለያዩ ሀገራት በተለይ በዚህ በሩቅ ምስራቅ የነበሩ ወደ ሀገራቸው ተመልሰው ሕይወታቸው እንዲስተካከል ሆኗል። በጣም እናመሰግናለን። ከዚህ በመቀጠል
እኔ ብለው እንድትሉ በአክብሮት ጠይቃቸዋለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን አንድነት ናቸው። አንድነት ናቸው። መደመር ናቸው። ሰላም ናቸው። ይቅርታ ናቸው። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ከዚህ በመቀጠል ፕሮግራማችንን በኢትዮጵያ ሕዝብ መዝሙር የምንጀምር ይሆናል። እዚህ ህፃናት ፊት ለፊቴ ይገኛሉ። አብረን ሁላችንም እንዘምራለን። ሁላችሁም የኢፌዴሪ ሰንደቅ ዓላማን በመያዝ አንድነታችንን በዓለም ሕዝብ ፊት የምናሳይበት፣ አንድነት ሲባል ልዩነት የለም ማለት አይደለም። ነገር ግን የዛሬው ቀን የአብሮነት የመከባበር የዚህ አካባቢዎች ክብራችንን የምንገልጽበት የምናሳይበት ታሪካዊ ቀን ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ መዝሙር ከዚህ በመቀጠል ይቀጥላል። ህፃናትን እስኪ አንዴ በእጃቸው አመስግኑልኝ። ክቡራትና ክቡራን፣ ከዚህ በመቀጠል በሀገራችን ባህል መሰረት ይህን ፕሮግራም በጸሎት በአክብሮት እንዲጀምሩልን የሃይማኖት አባቶችን እጋብዛለሁ። የሃይማኖት አባቶች ቅርብ ማይክሮፎን ወዳለበት እንድትመጡ በአክብሮት እንጠይቃለን። ከበጀምቶ ተከሱማ ተገኛ እንዲሉ በገነገሩ ተንሰንጀና ሰርከሰኒ ካሳ ከማረ ሲጃለና ሲከበሽና በገነገሩ ተንሰንጀና እናመሰግናለን። Aye, amma tata bokada, abura fuda.
Puja kan di sini. Sera ayo. Halo Jero to berapa kapan dah? Abdu, coba. Ayah, dhaggeeffattoota keenya ammallee Dr. Abiy Ahmed gara dhaddachaatti dhufanii yaada isaanii ibsachuu hin eegalle maybe daqiiqaa muraasa booda akka dhufanii hirmaattota waliin qophii jiru irratti akka hirmaatan abdii qabna. Akkasitti amma abbootii amantaatu kadhannaa godhaa jiru yookaan fi sirna baniinsaa gaggeessaa jiru waliin haasa'u. መሪ አድርጎ ስላስነሳዎት ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴር ሆነው ከተሰየሙበት ቀን ጀምሮ ያደረጓቸው በሳልና ገዢ ንግግሮች፣ ያከናወናቸው ተግባራት የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ሀገራችን ኢትዮጵያና ሕዝቦቿን በርሶ እንደጎበኘ መረዳት ችለናል። ለፖለቲካ እስረኞች ያደረጉት ምሕረት፣ በሀገሪቱ ተንሰራፍቶ የነበረውን የጥልና የዘረኝነት መንፈስ ለመገርሰስ ያሳዩት ቁርጠኝነት ኢትዮጵያውያን ሰላምን፣ ፍቅርንና አንድነትን ታጥቀው ለጋራ ጥቅም ከሰሩ ሀገራቸው ወደ ቀደመ ከፍታዋ መመለስ እንደሚችሉ ያመላክቱት ፍኖትና ተግባራዊ እርምጃ የሀገራችንንና የሕዝቦቿን ልዕልና ማየት የሚናፍቀውን ሕዝብ ሁሉ ደስ አሰኝቷል። ቅድስት ቤተክርስቲያናችንን ለሶስት አስርት ዓመታት በሁለት ሲኖዶስ ከፍሏት ያሰቃያት የነበረውን የጥብ ግዳ ንደው ልጆቿ በአንድነት መንፈስ እንዲቆሙ ያበረከቱትን አብይ አስተዋጽኦ ቅድስት ቤተክርስቲያንና ልጆቿ ዘወትር ስንዘክረው እንኖራለን። ባለራዕይ በነበሩት አባቶቻችን አማካይነት ታንጸው በመንግስት የተወረሱትን ህንፃዎች ለቤተክርስቲያኗ በአስቸኳይ እንዲመለስ ማድረጎት ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለዎትና ግፍን የሚጸየፉ መሆኖትን ያሳያል። በኢትዮጵያና በኤርትራ መንግስታት መካከል የነበረውን በደም የታጠረ ጠላትነት ደርምሰው የተነፋፈቀውን የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝብ በማገናኘቱና ከጎረቤት ጋር በሰላም መኖር የሚያስገኘውን ሁለንተናዊ ጥቅም በተጨባጭ በማሳየቱ ኮርተንቦታል። መልካም ስም ከመልካም ሽቶ ይበልጣል እንዲል መጽሐፍ ቅዱስ የቅድስት ሀገራችን ኢትዮጵያና የህዝቦቿን ስም በመልካም እያስጠሩ ይገኛሉ። ከኢትዮጵያ ውጭ ባደረጓቸው የተለያዩ ጉዞዎች ህዝባችን የእኔ ብሎ የሚፈልገው መንግስት እንዳለው በሀገር ግንባታ ውስጥ ትልቅ አሻራ ማስቀመጥ እንደሚችል በመለያየት ሳይሆን በአንድነት ብቻ ኢትዮጵያ ከገማችበት ማጥ መውጣት እንደሚችል በማስረዳት የዲያስፖራውን ልብ ወደ ሀገሩ በመለሶትና በተለይም ሰቆቃ በበዛባቸው ወህኒ ቤቶች የታሰሩ ልጆቻችን አስፈትተው ለሀገራዊ ጉዳይ በሚበሩበት አውሮፕላን ይዘው ወደ ሀገር መመለሶ እውነተኛ አገልጋይ መሆኖትን እንድንረዳ አድርጎናል። ከዚህ በፊት ለመስራት የገቡትን ቃልና ከነገስታቱና ልዑላኑ ጋር በተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ በመጡበት ጊዜ የቤተክርስቲያን መስሪያ ቦታ እንዲሰጠን የሚያስችል ስራዎችን ሰርተው በመመለሶ በአረብ ሀገራት ለምንኖር ኢትዮጵያውያን ስላስገኙልን ክብር ምስጋናችን የላቀ ነው። ከሁሉም በላይ ለሰላምና ለሰው ልጆች እርቅ በሰሩት ስራ የኖቤል ሽልማት ማግኘቱ ዓለም ሁሉ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያንን በክብር እንዲመለከት ያደረጉ ከመሆኑም በላይ ምን ያህል በጎ ልብ እንዳለው ዓለም እንዲያውቁናል። በእሾህ መካከል እንደበቀለ አበባ በብዙ ውስጣዊና ውጫዊ ችግሮች ውስጥ ሆነው ይህን የመሰለ መንፈሳዊ፣ ሀገራዊ፣ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ስራዎችን ከሰሩ ሁሉ ሰላም ቢሆንሎ ለታላቋ ኢትዮጵያ ያሉትን ታላቅ ራዕይ ሁሉ ተጋርቶ ቢያግዞት የብዙ በጎ ስራዎችን እንደሚሰሩ እናምናለን። እግዚአብሔር ለኢትዮጵያና ለሕዝቦቿ የሚያስብ ቅንና የተሰጠ መሪ ስለሰጠን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። የሊባኖስ የተባበሩት አረብ እና የመካከለኛው ምስራቅ ሀገረ ስብከት
ላለፉት 25 ዓመታት በሌሎች የአረብ ሀገራትና በተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ውስጥ ከላይ የተጠቀሱትን መንፈሳዊ ማህበራዊ አገልግሎቶች ሲሰጥ ቆይቷል። ለምሳሌ ብንዘረዝር ብዙ ናቸው። በሀገር ቤትም በየዓመቱ ለተጎዱ ቤተክርስቲያኗ ከአረብ ሀገራት እርዳታ ታደርጋለች። ስለዋይ ቤተክርስቲያኒቲ ከንፈርሲሳቱ ማሪ ወንት ተይሳ ፈታኝና አስቸጋሪ አድርጎብን የቆየነው የራሳችን ህንፃ ቤተክርስቲያን መስሪያ አጥተን ለ25 ዓመት ስናለቅስ የቆየነውን ለቅሶ ወደ ተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ መጥተው አስፈላጊውን ሁሉ ጥያቄ አቅርበው በትናንትናው ዕለት በተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የራሷን ህንፃ ቤተክርስቲያን ገንብታ ልጆቿን በመንፈሳዊ በማህበራዊ ህይወት የምታገለግልበትን ቦታ በማስፈቀዶ እግዚአብሔር ለርሶ የክብር ክቡር ጠቅላይ ሚኒስቴራችን እግዚአብሔር በራእይ ሞልቶ በአመራር ጥበብ ቃኝቶ የኢትዮጵያ ምድር መሪ አድርጎ ያስነሳውን ኦርቶዶክስ ሀገርና ያሉላት ቤተክርስቲያን በአረቡ ዓለም እውቅና እንዲሰጣትና የቤተክርስቲያን መስሪያ ቦታ እንዲፈቀድልን በመንፈስ ነው እንደምታወራ ለማድረግ ነው ብለን እምነታችንን አሳይተውናል። ኧረ እባክህን በአንድ ሰይጣንን ቀቅለህ ብላ ሰይጣን አንተ የህንፃ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን አይደለም ይሄ የመሰብሰቢያ ፍሬ የሆነ እንትን ነው። ስርዓት የምትናገረው ነገር እያወቁ ማለባሳ ከሰደ እግዚአብሔር አምላክ አመነ ላመነ ስለሃይማኖት ለመዘከር ነው የመጣችው። ይሄ አንተ ራስህ ጉሽቲ ስለሃይማኖት ልታስተምር ነው የመጣው። ስለሃይማኖት ልታስተምር ነው የመጣው። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل أن أتكلم بلغتنا المحلية بما أننا في دولة الإمارات العربية المتحدة دولة السلام دولة الأحباب دولة المتواضعين نقول لهم شكرا شكرا دولة الإمارات العربية المتحدة. اللهم احفظ دولة الإمارات بحكامها وأهلها والمقيمين عليها. نسألك اللهم أن تحفظها من كل شيء وكل سوء ومكروه اللهم آمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ያው ዛሬ ዱዓ ለማድረግ ነው። ምንም የሚወራው ብዙ ነገር የለም። በመጀመሪያ እዚህ ቦታ ላይ በአንድነት ሁላችንም ምንም ሳይለያየን አንድ ሆነን መሪዎቻችን ፊት ቆመን ወይ ደግሞ ሆነን አንድነታችን የማሳየትን እድል ስላገኘን አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን እያልኩኝ አላህ አዘ ወጀል ሀገራችን የሰላም ያርጋት፣ አላህ ይጠብቃት። አላህ አሚን የለም እንዴ? አሚን። አላህ የሰላም ያርጋት። አሚን። አላህ ይጠብቀን። አሚን። እናንተንም አላህ ይጠብቃችሁ። አሚን። አገሪቷን አላህ አዘ ወጀል ወደ ጥሩ ወደ ብልጽግና አላህ ያሳልፋት። አሚን። አላህ namni keenya nagaa, lafti teenya nagaa, nagaa rabbi nu haa jiraachis, quufa rabbi nu haa godhu, rabbi hooggantoota keenyallee haa tiisu. Galatooma. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى نبينا عيسى وأمه مريم وجميع الأنبياء والمرسلين. تحية قلبية ملؤها المحبة والمودة وعظيم الاحترام لدولة السلام، دولة أهل الكرام، دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تعلمون دولة الإمارات
أم للمواطنين ومرضعة للوافدين. على متن دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية وأنتم ونحن منهم. شكر الله لهم رئيسا ونائبا وجميع شيوخ الإمارات وجزاهم الله خيرا. ربي إماراتي هاتيسو آمين. جزاء إساني ربها كفلوا. آمين. أقوم إسان نقدس ربي إسانها قدسوا. آمين. درجة إساني ربي ألها فودوا. آمين. كيسما كأن اللي دكتور أبي أحمد علي ربي إسان ألها فودوا. أقوم بيتا أبي أحمد دكتور أبي أحمد يومنا أمار الليسين يومنا أروم الليسين يومنا تقر الليسين أفعنو في ربي سألها فودو. آمين. ربي سهاتيسو. آمين. بيكين اللي ربي هاتنشو. آمين. بدي مرا ربي ولتلوها قبل. الحمد لله رب العالمين. ሁላችሁም ሰላም ለእናንተ ይሁን እላለሁኝ። ፊትሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በህዝቡ የተከበሩ በወንድሞቻቸው የተወደዱ በወላጅ እናታቸው የተመረቁ ከሰማይ የተሰጡ መሪ ስለሆኑ እግዚአብሔር ዘመናቸው ይባርክ። እግዚአብሔር ከክፉ ይጠብቃቸው። ዘመናቸው የተባረከ ይሁን። ለህዝባችን ወደ አዲስ ምዕራፍ ያሻገሩ መልካም መሪ፣ ትዕግስት የተማርንባቸው፣ በጎነት የተማርንባቸው፣ ፍቅር የተማርንባቸው፣ ትዕግስትን የተማርንባቸው፣ የእግዚአብሔርን መልክ ያየንባቸው መሪ እግዚአብሔር ለህዝባችን ስለሰጠ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔርን ስለሳቸው እያመሰገንን ይህንን ፕሮግራም በሰላም እንዲከናወን መልካም ምኞታችንን እንገልጣለን። እግዚአብሔር ዘመናቸውን ምድራችንን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይባርክልን። አሜን። ክቡራትና ክቡራን ሁላችሁንም የሃይማኖት አባቶችን በእናንተ ስም እስኪ አንድ ጊዜ አመስግኑልን። እንደምታውቁት ይህ ፕሮግራም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ቀደም ሲል እንዳልኩት በተለያዩ የዓለም ክፍሎች በመሄድ አካል በመገኘት የኢትዮጵያውያን ዜጎችን ክብር ለማስጠበቅ obboleewwan warri qophii kana caqasaa jirtan hundi keenyayyuu asirratti wanti adeemaa jiru xiqqoo waan nama gammachiisu miti hagas miti ዋነኛው መገለጫ ነው። maaliifuu isin akkuma argaa jirtan qaawwamaan ta'e ዶክተር አብይ አህመድ እዚህ ስለተገኙ እስኪ በድጋሚ እጃችሁን እንድታነሱ እንደምታውቁት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በፈረንጆቹ 2019 የዓለም የሰላም ኖቤል ተሸላሚ ናቸው። በኤርትራ መካከል ለዘመናት የነበረው ልዩነት በወንድሞቻችሁና በእህቶቻችሁ መካከል በወንድሞቼና በእህቶቼ መካከል የነበረው ልዩነት በመፍታት በፍቅር ሁሉ ነገር እንዲከናወን ስላደረጉ በድጋሚ እስኪጃችሁን አሁን ከዚህ ባሻገር በተለይ እዚህ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት የምትገኙ ዱባይና አካባቢ አቡዳቢ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን አንድ ልዩ ምስጋና እንድታቀርቡ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የምንጠይቃችሁ እሳቸው ወደ ስልጣን ከመጡ ጊዜ ጀምሮ ክብራችሁ፣ ስማችሁ፣ ሁኔታችሁ በእንግሊዝኛ ስታተሳችሁ ሁሉ ተስተካክሏል ብዬ አምናለሁ። ምስጋና ከይታለ ከዚህ በኋላ ያለን ቢሆን ይፈታል። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። Excellencies, ladies and gentlemen, up next I would like to invite His Excellency Ambassador Suleiman Dadefo to deliver his remarks. ክቡራትና ክቡራን ከዚህ በመቀጠል በዩኤኢ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሱሌማን ደደፎ በንግግር ይህን መድረክ እንዲከፍቱ እንጠይቃለን።
እናመሰግናለን። በእንግሊዘኛ አውሩ። ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክቡራን ሚኒስትሮችና ሚኒስትር ዴኤታዎች፣ yeroo ammarratti konsulaa Itoophiyaatti ambaasaadar Suleemaan Daddafootu yaada dhiyeeffachaa jiru. ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ፣ ክቡራትና ክቡራን ሁሉ አስቀድሜ ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር በመካከለኛው ምስራቅ ሀገሮች የሚኖሩ ወገኖቻችንን ለመጎብኘት ለማወያየትና አኗኗራቸውን ለመረዳት ብሎም ወገኖቻችን በየሚኖሩባቸው ሀገራት መብትና ክብራቸው ተጠብቆ እንዲቆዩ ለማድረግ በሚቻልባቸው መንገዶች ላይ ለመነጋገር በመካከላችን በመገኘታቸው በቀጠናው አገራት ውስጥ በሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና በራሴ ስም ከልብ አመሰግናለሁ። ቀጥሎም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመላው የሀገራችን ህዝቦች ትግል ወደ ሀገራችን ከፍተኛው የስልጣን እርከን በመጡ አጭር በሆነ ጊዜ ውስጥ ለሰላም መስፈንና ለህዝቦች ብሎም ለሀገራት ተቻችሎ መኖር ባደረጉት ዓለምን ያስደመመ ታላቅ አስተዋጽኦ የኖቤል የሰላም ሽልማት በማሸነፍ የሀገራችንንም ደረጃ ከፍ በማድረግ በመቻሎ በመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት በሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ስም ከፍ ያለ ደስታዬን ለመግለጽ እወዳለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክቡራንና ክቡራት፣ በዛሬው ዕለት እርስዎና በእርስዎ የሚመራውን ከፍተኛ የሀገራችንን የልዑካን ቡድን ለመቀበል እዚህ የተገኘው ህዝባችን በተለያዩ ምክንያቶች ከውድ ሀገሩ የወጣ ቢሆንም አንድ ቀን ወደ ሀገሩ ተመልሶ ለመኖር የሚመኝ ህዝብ ነው። በሀገራችን ውስጥ በነበረው ስርዓት በተለያዩ ፖለቲካዊ ችግሮች የወጡ ጥቂቶች ቢኖሩም አብዛኛው ወገናችን ግን የተሻለ ኑሮ ፍለጋ የመጣ ነው። ሀገራችን ዜጎቿን አጥግባ ማኖር የምትችልበት እምቅ ሀብት ያላት ቢሆንም ከመጠሪያነት ያለፈ ለልማት የቆመ መንግስታዊ አስተዳደር በሀገራችን ያልነበረ በመሆኑ ወደ ሀገራቸው ተመልሰው ተደራጅተው መኖር የቻሉ ኢትዮጵያውያን ቢኖሩም አብዛኞቹ ከዛሬ ነገ እያሉ የተሻለን ቀን በማሳደድ ሩጫ ላይ እድሜያቸውን የሚገፉ ናቸው። በሀገራቸው ልማት ላይ ታላቅ ለውጥ ሊያመጡበት ይችሉ የነበረውን እምቅ እውቀታቸውንና ጉልበታቸውን በተለያዩ ውጭ ሀገራት የሚያፈሱ እነዚህ ወገኖቻችን ከብዙ ውጣ ውረድ በኋላ የሚቋጥራትን ጥሪት ለሀገራቸው ልማት ለወገናቸው ሕይወት መሻሻል ሊያውሉ የሚችሉበት ሁኔታ በሀገራችን ተመቻችቶ ማግኘት የዘወትር ጥያቄያቸው ነው። በመካከለኛው ምስራቅ የሚገኙ ዜጎች እንደ ሻማ ቀልጠው የወገኖቻቸውን የጨለመ ሕይወት የሚያበሩ በወጣትነት የአፍላ ጊዜያቸው ዝቅ ብለው በዕድሜ የገፉ ወላጆቻቸውን ሕይወት የሚያደርጉ ራሳቸውንና ገደብ የለሹን ፍላጎታቸውን አሸንፈው ለወገናቸው ሕይወት መሻሻል የሚታደርጉ ዜጎች ናቸው። ከባድ የስደት ጎዳና ተከትለው ሲሄዱ የሚያጋጥሟቸውን ከባድ መሰናክሎች በመቋቋም በአይበገሬነት ከተወጡት በኋላ የሚፈጥሩት ጥሪት በሀገር ልማት በወገን ሕይወት መሻሻል ላይ ለውጥ እንዲያመጣ ማድረግ ካልቻል የሚደርሰው ኪሳራ አገራዊ ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክቡራን ሚኒስትሮችና የተወደዳችሁ ወገኖች፣ ዛሬ እርስዎን ለመቀበል እዚህ የታደሙትና እዚህ ለመገኘት የቻሉት ወገኖቻችን በሙሉ ሀገራቸው ተለውጣ ማየት ይሻሉ። የለውጡና የመሻሻል ሂደቱ አካል ለመሆንም ይመኛሉ። በሀገራችን ያለው በጎ ጅማሮ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሚታዩ አሳሳቢ አዝማሚያዎች ተወግደው ሁሉም ዜጎቿ በእኩልነት የሚኖሩባት ሀገር እንድትሆን ከመንግስትና ከህዝባችን ጎን መቆም ይፈልጋሉ። ከዚህ አንጻር እዚህ የሚገኘው ኢትዮጵያዊ ዜጋ የሚያደርገው አስተዋጽኦ የሚገባው ክብርና እውቅና ሊሰጠው ይገባል።
መንግስታችን በዚህ ረገድ በሚከተለው ዜጋ ተኮር የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ በርካታ ውጤቶች እየተመዘገቡ ቢሆንም አሁንም መሻሻል ያለባቸው ጉዳዮች እንዳሉ በማመን ራሱን የቻለ የዲያስፖራ ኤጀንሲ በማቋቋም እንቅስቃሴ ከጀመረ ሰነባብቷል። ዜጎች ከሀገራቸው ጋር ያላቸውን ትስስር በማጠናከር በውጭ ሀገራት ያላቸው ስምሪትና በሀገራቸው ውስጥ ያላቸው ተሳትፎ እንዲያድግ ማድረግ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ተግባር ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የተሻለ ሕይወት ፍለጋ ከሀገራቸው ውጭ የሚኖሩ ወገኖቻችን በያሉበት ሀገር መብታቸውና ክብራቸው ተጠብቆ እንዲኖሩ ለማስቻል በርካታ ተግባራት መከናወን ይኖርባቸዋል። በመሆኑ ከረዥም ጊዜ ጀምሮ የእርሶን የዛሬውን ጉብኝት በጉጉት ሲጠባበቁና በየመድረኩ ጥያቄ ሲያቀርቡ የነበሩት በመካከለኛው ምስራቅ የሚኖሩ ወገኖቻችን ከዚህ አንጻር ላነሱት ለነሱ ያሉትን ሴኩሪቲ አላባ ካም ፌደራል ማለ ከነመ ብራዩ ነምቶ ወቁ በእንደምኔ እረደ የሚሰቀደ ፉዳ ጅራ ጀቹ ንግግርን ከማቋቴ በፊት አኩ መርጋ ጅርተን ጀቹ ከሰናናኒ ደመኒ ፉዳ ጅሩ ሀገራቸው በማየት ባላቸው አቅም ሁሉ በነጻነት ሰርተው እንዲጠቀሙ ያስቻለውን ነምኒ ቶኮ አላባ ኤሚሬቶችን መንግስትና የህዝባችን የህዝባችን ካን ወራ ባቻሰነስ ካን ደብሊሱማ ኦሮሞስ ካን ባጋዳስ ቶኮ ቀበቹን እንደንዳሙ ካም ፌደራል አቆፈ ይቹ ሴኩሪቲን እረናኔ ሁንደራ ፉዳ ጅራ ጀቹ ዛሬ ይህን መድረክ እውን ለማድረግ ከፍተኛ የፋይናንስ ድጋፍ ማድረግ ብቻ ሳይሆን በአካልም በተለያዩ የዝግጅት አደረጃጀቶች ውስጥ ገብተው ሌት ተቀን ሲያገለግሉ የቆዩትን የዱባይና የአቡዳቢ የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ማህበራት አመራሮችን፣ በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ባለሀብቶችን ይህን መድረክ በማድመቅ ላይ የሚገኘውን የባህል ቡድን ወጪ ሸፍነው የላኩልንን ኢትዮጵያውያን ድርጅቶችን እንዲሁም ዋፋ ፕሮሞሽንን ከልብ እያመሰገን እዚህ ለተገኘው ህዝብ ንግግር እንዲያደርጉ በታላቅ አክብሮት እጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። amma Dr. Abiy Ahmed dhufu irratti argamu dhufuudhaaf jechaa jiru sheer godha Dr. Abiy Ahmed yeroo amma irratti dhufuutti argamu bakki isaan itti argaman fuullee gamaa sana qulqullinaan hin mul'atu የኢትዮጵያዊነትን ልክ እና ደርዝ ማሳየት የቻላችሁ ኪሳችሁ ሳይሆን ልባችሁ ጠንካራ የሆነ መካከለኛው ምስራቅ የምትገኙ ውድ የሀገሬ ልጆች ለፍታችሁ ጥራችሁ ግራችሁ ሕይወታችሁን ኑሯችሁን ከማሸነፍ በተጨማሪ ለኢትዮጵያ ወገኖቻችሁ አርአያ የሆናችሁ በዚህ ቀጠና የምትገኙ የሀገሬ ልጆች ዛሬ በዚህ መልክ የአረቡ ዓለም ድምፃችሁን፣ አንድነታችሁን፣ ክብራችሁን፣ ማንነታችሁን እንዲያይ ስላደረጋችሁ ላቅ ያለ ምስጋና ላቀርብላችሁ እፈልጋለሁ። በብዙ ሀገራት በርካታ ወዳጆች ቢኖሩንም የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ ፕሬዝዳንት እጅግ የተከበሩ ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ
ስለፈቀዱልን በዚህ ሀገር የሚኖሩ የመኖሪያ ፍቃድ ያላገኙ ኢትዮጵያውያን የሚያገኙበት ሁኔታ እንዲመቻች እዚህ ያሉ ብቻ ሳይሆን ተጨማሪ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ወደ ሁለተኛ ሀገራቸው መጥተው መስራት እንዲችሉ ስለፈቀዱልን እናመሰግናቸው። ለእኚህ ታላቅ ሰው ኢትዮጵያ በጊዜ መካከል ምስጋና ሳይቋረጥ የምትከፍል መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ እኔም በእናንተ ፊት ጤና፣ እድሜ፣ ሰላምና ብልጽግና እመኝላቸዋለሁ። agarsiisu namoota argamtan hundaaf jaalalaaf kabajan qabu isiniif adeeban qabu bannaati isin aliyaati namuusa godhatu maal ta'aa jirtu kanitti argaman waan ta'eef miira sakaanis eegaa hundi kee dhaga'uu dandeenyu akka haasaa gochuu danda'u nuuf gocha isinin kabajaa isinin jaaladha. በመካከለኛ ምስራቅ ሀገራት በተለይም የንግድና የቱሪስቶች መናኸሪያ በሆነችው በዱባይ ከተማ በዚህ በአማረ ስፍራ ተገናኝተን ኢትዮጵያዊነትን፣ አንድነትን፣ መደመርን፣ ብልጽግናን ከፍ እንድናደርግ ላደረጋችሁ ወገኖቼ ሁሉ ያለኝን ላቅ ያለ ምስጋና ልገልጽላችሁ እፈልጋለሁ። ወለጋ 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 የከበረ ሰላምታና ፍቅር ይዤላችሁ የመጣው ስለሆነ እንደምን ቀረባችሁ ብላችሁ እፈልጋለሁ። ወለጋ 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 ከጥቂት ሳምንታት በፊትም በደቡብ አፍሪካ ከሚኖሩ በብዙ ሺህ ከሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ወንድሞችና እህቶቻችን ጋር ተገናኝተን ልብ ለልብ ተመካክረን ተጨዋውተን የብልጽግና ጎዳናችንን በጋራ መቀየስ በስምምነት ደርሰናል። ዛሬ ደግሞ ፈጣሪ ፈቅዶ እህቶቻችንና ወንድሞቻችን ተገኝተን ለሀገራችን ስለእናንተ ስለ ሰላም ሜ አባ ሲማል ጀት sagaleen keenya haa dhaga'amu sagaleen ummata oromoo bakka jiru maratti haa dhaga'amu አረጋም ilmi keenya maaliif du'a haati teenya maaliif duuti haga yoomitti du'a lubbuun nurraa haa dhaabatu ummanni keenya haga dhaabatutti nageenyi hin jiru kana itti himna hin sodaannu kaleessallee warri keenya dhume nullee itti aannan dhumna kanaafuu ummanni keenya wallagaatirraa uummanni boosin haa qabu uummanni boosin gujirraa haa qabu nageenyi biyya teenyatti haa argamu nageenyi akkasumalee hin argamu uummanni boosin haa qabu nu kana jenna uummanni oromoo galatooma አየ ከራሳችሁ አልፋችሁ ሌሎች ለመትረፍና አዲስ ወለጋ አዲስ ወለጋ አዲስ ወለጋ አዲስ ወለጋ ሜ አየ ከሕይወታችሁ ተጽፎ ያልተነበበ አስገራሚ ልምድና ደርዝ ያለው ፍቅር በመጽሐፍ መልክ ሊወጣ የሚችል ልምድና የሕይወት ጉዞ እንዳላችሁ
መገመት ይቻላል። በልዩነት ሲነገር ይነገር የሚገባውና ትምህርት የሚናገሩት ግን ጥቂቶች ናቸው። ማሻገር የሚችል ሀሳብ በመፍጠር እንደሚችሉ በማመን ጭምር ከወዲሁ የምታደርጉት ኢንቨስትመንት ፍሬያማ መሆኑን እንድታስቡና እንድትኮሩ ላሳስባችሁ እፈልጋለሁ። ይህ የችግር ዘመን አልፎ ሀገራችን በብልጽግና ካሜራ ዳን ሲንቁራዲ ኦፌገዳ ካሜራ ዳን ሲንቀባዲ ኦፌገዳ ወላ ካሜራ ዳን ሲንቁራዲ ኦፌገዳ ሲንቀባዲ ኖ ካሜራ ዳን ሲንቀባዲ ኦፌገዳ እያንዳንዳችን ለእኛ ውድ ዜጎቻችን ከመሆናችን በላይ ሀገራችን ትከበራለች። እኛም ወገኖቻችሁ እረፍትና ኩራት ይሰማናል። እናንተ ልቅሶ ሀገር እንደሚያለቅሰው ሁሉ እናንተ ሳቅና ስኬት ወገን ሁሉ እፎይ ይላል፣ ይደሰታል። ውድ ወገኖቼ ሁላችሁም የምትገነዘቡት እኛ ከመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ጋር በብዙ የምንተሳሰር ለብዙ ሺህ ዘመናትን ከጥንታውያን ስልጣኔዎች ጀምሮ የነበረን ደንቦቹ ክርስትናና እስልምና ምንጫቸው እዚሁ መካከለኛ ምስራቅ ነው። በእስልምና ታሪክ ውስጥ ጉልህ ድርሻ ከሚሰጣቸው ቦታዎች መካከል ሀገራችን ኢትዮጵያ በግንባር ቀደምትነት ተጠቃሽ ነች። ለምሳሌ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በፍትህ ነጻነታቸው በመልካም የመንግስት አስተዳደር ስርዓታቸው ምክንያት ኢትዮጵያውያንን አምነው ልጆቻቸውን የቅርብ ዘመዶቻቸውንና ሰሃቦቻቸውን ጨምረው ወደ እኛ ሰደዋል። ኢትዮጵያውያን በመካከለኛው ምስራቅ ታሪክ ውስጥ በእምነት አስተማሪነት፣ በሀገር መሪነት፣ በስነ ጥበብ አዋቂነት፣ በንግድ
ታላላቅ ቦታዎችን ይዘው መኖራቸው ይታወቃል። የባቤል መንደብ ሰርጥ የመገናኛችን ድልድይ ሆኖ ለዘመናት ኖሯል። መሬቶቻችን ሲቆፈሩ የእኛ ቅርሶች የመካከለኛው ምስራቅ ቅርሶች በእኛ ከርሰ ምድር ውስጥ ይገኛሉ። የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት እንደ ዛሬው በሀብት ሳይደረጁ በፊት ስራ ፍለጋና ኑሮን ለማሸነፍ ከሚሰደዱባቸው ሀገራት አንዷ ኢትዮጵያ ነበረች። ዛሬም ቢሆን በሶሪያና በየመን ሀገራችን ኢትዮጵያ እጆቿን ዘርግታ እየተቀበለቻቸው ነው። ከዚህም በተጨማሪ ከሶማሊያ፣ ከደቡብ ሱዳን እና ከሌሎች ሀገሮች በተለያየ ምክንያት የተፈናቀሉ ጎረቤት ወገኖቻችን አስጠልለን እናግዛለን። ይህ ሁሉ የሚያሳየ ምንም እንኳ ለጊዜው ሚዛን ደፍቶ ተሰዳጅና ችግረኞች እኛ ብንመስል ታሪክም ሆነ በመጪው ዘመን የሚያስረዳ ሀገራችን ተቀባይ ብቻ ሳትሆን ሰጪም፣ ተሰዳጅ ብቻ ሳትሆን ስደተኞች ተቀብላ የምታስተናግድ ሁለት ህዝቦች ምድር ሆኗል ነው። ስለዚህም ይህ ጊዜ ኃላፊ መሆኑን መረዳት በኢትዮጵያዊነታችሁ ኩሩ። እናንተም በቤታችሁና በቢዝነስ ድርጊቶቻችሁ ሌሎችን ቀጥራችሁ የምታሰሩ ትሆናላችሁ። ይህ እውን እንዲሆን ዛሬ ጠንክራችሁ በመስራትና ጠቃሚ እውቀትን በመሰብሰብ ታሪክን ለመቀየር ወገባችሁን ታጥቃችሁ ተነሱ። ውድ የኢትዮጵያ ልጆች፣ አንድ ቁልፍ የሆነ እውነት ልነግራችሁ እወዳለሁ። በዚህ ዘመን የሀገራት ኃያልነት መወዳደሪያው እንደ ጥንቱ ዘመን በወታደር ብዛትና በጦር መሳሪያ ጋጋታ አይደለም። የመንግስታት ገናናነት ማሳያ፣ የሀገራት ተሰሚነት ማረጋገጫ፣ የዜጎች ኑሮ ምቾትና የሕይወታቸው ጥራት ማሻሻያ ዋነኛው መለኪያ ብልጽግና ነው። የቁስና ፖለቲካ ብቻ ሳይሆን የሞራል የአስተሳሰብና ማህበራዊ ብልጽግና ዛሬ ጭንቅላታቸውን ተጠቅመው የሀሳብ የበላይነት የተቆናጠጡ ህዝቦች የተፈጥሮ ሀብት ባይኖራቸው ኃያል ከመሆን የሚያግዳቸው ነገር አለመኖሩን በብዙ የአእምሮ ብልጹግ ሀገራት ውስጥ ማየት መማር ችለናል። ዱባይም የዚህ አንዱ ማሳያ መሆን ትችላለች። እነዚህ ሀገራት በለጸጉ የሚያስችላቸው የመፍትሄ ክምችታቸውን ማሳደግ በመቻላቸው ነው። ይህንን ክምችት ለማብዛት እሱ ነገር እውቀትና ተመጣጣኝ የሞራል ልዕልና ነው። ሰዎች የሚፈትኗቸውን ችግሮች በማለፋቸው ላይ ተጠቅመው የሚፈጥሯቸው መፍትሄዎች ተጠራቅመው ባሰጋ ያደርጓቸዋል። ሲያስተጋባ ከዛሬ ማታ ጀምሮ የምታዩት እውነት ይሆናል። በመላው ዓለም የሚገኙ ትላልቅ የሚዲያ አውታሮች የእናንተ ንብረትና አንድነት ለመዘገብ በዚህ ስፍራ ያሉ ሲሆን እንኳን ለነሱ ለኔም የሚያስደመኝ ውበታችሁና መልካችሁ በመላው መካከለኛ ምስራቅ ሀገራት ኢትዮጵያውያን ድንቅ የምንሻገርና የምናሻግር የምናቅፍና የምናግዝ መሆናችን የማሳያ ምልክት ሆኖ ለዘመናት በታሪክ ውስጥ የሚገለጽ ይሆናል።
አሁን ያለንበትን ለመፍታት የሚያስችሉንን የመፍትሄ ግምጅቶች ለመፍጠር ለመተባበር በግለሰቦች ጥረት ብቻ እውን መሆን የሚችሉ ባለመሆኑ መደመር ለኛ ቁልፍ የመሻገሪያ አንድ ሰው ብቻውን የሚለፋ ሀገርን ሊያበለጽግ አይችልም። ሀገር የምትበለጽገው ሁሉም ዜጎች ተደምረው ከችግር ተንታኝነት ወደ መፍትሄ አመንጭነት በሚያደርጉት ሽግግር ነው። ሀገር የምትገነባው ሁሉም የየራሱን ጡብ እያስቀመጠ ሲሄድ ነው። እንደ ህዝብ መበልጸግ የሚቻለው እንደ ህዝብ አስበን የግላችን ኃላፊነት መወጣት ስንችል ነው። ከመቼውም ጊዜ ይልቅ ዛሬ ኢትዮጵያ ዜጎቿን የምትፈልጉበት ወቅት ላይ እንገኛለን። ተጋግዘውና ጠንክረው የሚሰሩ ልጆቿ የደህንነት ከሏን ከላያ ላይ ገፈው የክብር ካባ እንዲያጎናጽፏት ትሻለች። ሀገርና ህዝብን በብልጽግና ከፍታ ማማ ማውጣት በኢኮኖሚና በፖለቲካ የተሻለ ምዕራፍ በፍጥነት የማሸጋገር ኃላፊነት የማንም ሳይሆን የዚህ ትውልድ ኃላፊነት ብቻ ነው የሚሆነው። ማንም ጎታች ማንም ተጎታች ሳይሆን ሁሉም የዚህ ዘመን ኢትዮጵያዊ እኩል ኃላፊነት አለበት። ሁሉም ሀገሬ ብሎ ተነስቶ ያለውን አንጠፍጥፎ ለሀገሩ ከሰጠ ነገ ሀገራችን ዛሬ የእኛ ህልም የሆነብንና አሰሪዎቻችሁ ከሚኖሩት ኑሮ በእጥፍ የተሻለ የተትረፈረፈ ኑሮ ለልጆቻችሁ መስጠት ትችላላችሁ። ስለዚህም ስንፍናን አራግፈን በትጋት ሌት ተቀን እንስራ። ተስፋ መቁረጥንና ጨለምተኝነትን አስቀርተን በጋራ በትብብር ኩኒ ቄሮዳ ቄሮ ጆዋሪ ኩኒ ቄሮዳ ቄሮ ጆዋሪ ጀዋር 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 መጪውን የሀገራችንን ብልጽግና እያየን ለነገይቱ ኢትዮጵያ ያለንን ሳንቆጥብ እንስ የወገናችንን ጥቃት የእኛ ጉዳት የእያንዳንዳችንን ድል የሁላችን ስኬት እንደሆነ በማሰብ በመረዳትና በመተባበር በባዕል ምድር ውስጥ ጠንካራ ሕዝቦች መሆናችንን እናሳይ። ጠንክረን ተባብረን በተስፋ ከዘራን በብልጽግና መከበርም እንችላለን። የሀገራችን መልኳም ሀብቷም ስኬቷም የሚወሰነው በእኔና በእናንተ የዛሬዎቹ ታታሪ የኢትዮጵያ ልጆች ተጨባጭ ተግባር ነውና የማይናወጥ የነገን መሰረት አስቀምጠን እንለፍ። በሚያልፍ ዕድሜ የማያልፍ ታሪክ እንስራበት። ለዚህ እነዚህ ስብሰባ የመረጠው ቦታ ይህ ባይሆንም የዚህ ሀገር መንግስት ለኢትዮጵያውያን የሚመጥነው ይህ ስፍራ ነው በማለት በነፃ በዚህ መልክ አሳምሮ የሰጠን የመከበር ጅማሬው ብሎ መጀመሩ ማረጋገጫ ነው። የተከበራችሁ ወገኖቼ እንደምታውቁት በዚህ በመካከለኛው ምስራቅ ያሉ ሀገራት ህዝቦች ሁለት አይነት ጠባይ ያላቸው። Stop killing Oromo people! Stop killing Oromo people! Stop killing Walaga people! Walaga Guji Borana! Stop killing Guji Borana people! Stop killing Oromo people!
በሀገሪቱ ከሚኖሩ ወደ 10 ሚሊዮን የሚጠጉ ነዋሪዎች ውስጥ 80 በመቶ በላይ የሚሆነው መላው ዓለም ያሰበ ከራሳቸው ጎሳቸው ጎሳዎች በተጨማሪ ከህንድ፣ ከፓኪስታን፣ ከባንግላዴሽ፣ ከፊሊፒንስ እና ከሰሜንና ምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የመጡ ህዝቦች በአንድ ላይ ይኖሩባታል። ታዲያ እነዚህ ህዝቦች በአንድነት ለጋራ ብልጽግና እንዲተጉ ብዝሃነታቸው እንቅፋት አልሆነባቸውም። ትልቁ ሀብታቸው የነዳጅ ዘይቱ ሳይሆን ይህንን ሁሉ ልዩነት አጣጥሞ ስራን አክብሮና ተባብሮ ለመስራት የፈጠሩት ባህል ነው። በሌላ በኩል እንደ የመንና ሶሪያ ባሉ ሀገሮች ውስጥ ሀብት ሳይጠፋ ሰላም ባለመኖሩ እየተፈጠረ ያለውን አሳዛኝ ነገር ትገነዘባላችሁ ብዬ አምናለሁ። ይሄ ለእኛ ትልቅ ትምህርት ሊሆንን ይገባል። የአንድ ሀገር ዜጎች አንዳቸው ሌላቸውን ለማሸነፍ በሚያደርጉት ጥረት በቀላሉ ወደ ሀብት ሊቀየር የሚችለው እድል መጥፊያቸው ሲሆን አይተናል። ዛሬ በእኛም ሀገር በብሔርና በሃይማኖት በክልልና በፖለቲካ አመለካከት መለያየታችን ሳይሆን ይህንን ልዩነታችንን የምናይበት አመለካከትና የምንይዝበት የምናስተናግድበት መንገድ ውጤታችንና መጨረሻችንን ይወስናል። በጥላቻ የበለጸገ በፍቅርም የቆረቆዘ ህዝብ የለም። በመለያየት ያሸነፈ በመተባበርም የከሸፈ ሀገር በታሪክ ውስጥ ታይቶ አይታወቅም። በስንፍናና በሌብነት የከበረ በትጋትና በደግነት የከሰረ ማህበረሰብም ታይቶ ሰምቶ አይታወቅም። በዚህ ሀገራችን የወደፊት አቅጣጫ በሚወሰንበት ወሳኝ ወቅት መልካም ምሳሌነት ካላቸው ሀገሮች ተሞክሮ መማርና ሀገራችን ወደ ብልጽግና ሰላም የሚወስዳትን ጎዳና እንድንመርጥ ጥሪዬን በታላቅ ትህትና ላቀርብላችሁ እወዳለሁ። ዛሬ በብዙ ተስፋ አስቆራጭ ነገሮች ውስጥ እያለፍን ይሆናል። የማይገድለን የህይወት ፈተና ያጠነክረናል እንጂ አይጎዳንም የሚለው የጠቢብ ምክር በመስማት በመቀየር የብልጽግናን መንገድ አሻግረን እያየን ስሜታችን ገብተን በፍቅር መታሰራችንን ማስቀጠል ይኖርብናል። አሁን በሀገራችን ሊጠፋ የማይችል የለውጥ ችቦ ተለኩሷል። ዳር ቆመን የምንታዘብበት፣ የምንነቃቀፍበት፣ የምንቃወምበት ጊዜ ሳይሆን ሁላችንም የየበኩላችንን ድርሻ ለመወጣት ባለን ሁሉ አቅም፣ ገንዘብ፣ ዕውቀት፣ ችሎታ በአንድነት ተደምረን ሀገራችን ወደ ብልጽግና ግብ ለማድረስ መሮጫ ትክክለኛው ጊዜ አሁን ነው። ይህንን መልካም አጋጣሚ በትክክል በመጠቀም ከግባችን ደርሰን ፈጣሪን ለማመስገንና ሁላችንም በሀገራችን ውበትን ለማክበር እናንተም በክብር ተመልሳችሁ የምንገናኝበት ጊዜ ሩቅ እንደማይሆን አምናለሁ። በግጥም ለሀገራችን የሚታየኝን ዛሬ ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። ሀገራችን ከድህነት ተርታ ወጥታ ከበለጸገው ዓለም ጎራ ተቀላቅላ ይታየኛል። በዚያን ጊዜ እህቶቻችን ተሰደው በሰው ሀገር የሚጎሳቆሉበት፣ ወንድሞቻችን እንጀራ ፍለጋ ወጥተው አንገታቸው የሚቀላበት፣ ጨቅላዎቻችን በበሽታና በረሃብ የሚቀጠፉበት ዘመን አክትሞ ኢትዮጵያ የምትሆኑበት ጊዜ ከፊታችን ይመጣል። ለኢትዮጵያውያን በምቾትና በደስታ መኖር የሰርክ ሕይወት እንጂ ብርቅ አይሆንባቸውም። በዚያ ዘመን በነጻነት መንቀሳቀስ፣ ሐሳብን ያለ ገደብ መግለጽ፣ በነጻነትና በእኩልነት መኖር እውን የሆነባት ኢትዮጵያውያን ሁሉ ተከባብረውና ተዋደው በጋራ የሚኖሩባት ምርጥ ሀገር በምስራቅ አፍሪካ
ኢትዮጵያ የምትሰኝ አያለሁ። ይህ ኢትዮጵያን በልጽጋና አምራ የማየት ምኞቴ እውን እንደሚሆን ላፍታ ለአንዳች ሰከንድ እንኳን አልጠራጠርም። እቺ ኢትዮጵያ ፍትሃዊ ሀብት ክፍፍልና ሰው ሁሉ በሰውነቱ ነፃነት ተከብሮ ተስማምቶ የሚኖርባት፣ ሰላም የሰፈነባት ዴሞክራሲያዊት ሀገርና ሁሉን ሕዝብ በእኩል የምታይ እጇን ለልመና ሳይሆን ለመርዳት የምትዘረጋ ሀገር እንደሆነች በውን በግልጽ እመለከታለሁ፣ ደግሞም አምናለሁ። የሰማነውን እናያለን፣ ያየነውንም እንጨብጠዋለን። የዛሬው የስደት ዘመን አክትሞ ሀገራችን ወደ ብልጽግና ምዕራፍ ትሻገራለች። ችግርና ችጋርን አልፈን ለደስታና ለመዝናናት በሚል ወደ ሌሎች ዓለማት የምንዘዋወርበት ጊዜው ሩቅ አይሆንም። የኢትዮጵያ ሴት ልጆች በከበሩ የዱባይ ሱቆች ለመገብየትና ከፍተኛ የንግድ ሥራዎች ለመስራት ሲሉ ይመጣሉ። የቤት ሰራተኛ ለመሆን የመጡበት ዘመን ግን ያከትማል። የኢትዮጵያ ሕፃናት ልጆች ለእረፍትና ለመዝናናት ሲሉ ወደዚህ ይመጣሉ። አዛውንትና ምዕመናን ለጸሎትና ከፈጣሪ ጋር ለመገናኘት ሲሉ ወደ መካከለኛው ምስራቅ ይሻገራሉ። ወጣቶችና ባለሙያዎች ለከፍተኛ ትምህርትና ለአማካሪነት ሥራ ብቻ ወደ መካከለኛው ምስራቅ ይሻገራሉ። ይህ ጊዜ ሩቅ እንደማይሆን አምናለሁ። አንድ ሆነን ከሠራን ደግሞ ጊዜው በጣም ቅርብ ማድረግ እንደሚቻልም እገነዘባለሁ። የዚህ አካባቢ ሀገራት ዜጎች ወደ ሀገራችን ተቀጥረው ለመስራት ወይም የቢዝነስ አጋር ለመሆን አሊያም በመልካሙ የሀገራችን ተፈጥሮ የአየር ጎብኝና ታካሚ ሆነው የሚመጡበት ጊዜም እንደሚኖር ምንም ጥርጥር የለኝም። ውድ የሀገሬ ልጆች የዛሬ 30ና 40 ዓመት ሼክ ዛይድ ይህን ፌዴሬሽን ሳይመሰርቱ ኢትዮጵያውያን ሁለት ሳምንት ለመቆየት የሚመኙት ምድር አልነበረም። ባለፉት 30 ዓመታት እንደ ሼክ ዛይድ ያለ ብሩህ አእምሮ ያለው ድንቅ መሪ ስላገኙ ለራሳቸው ብቻ ሳይሆን በሚሊዮን ለሚቆጠር ሕዝብ መጠለያ መሆን ችለዋል። ይህ ለኢትዮጵያ ያለኝን ራዕይና እምነት ለመግለጥ ነቢይ መሆን አይጠበቅብንም። እናንተ ባላችሁበት ሀገር ባለፉት 20-30 ዓመታት ድንቅ ሰዎች ገነት ማድረግ ከቻሉ እኛ ኢትዮጵያውያን እንዴት ገነትን ገነት አድርገን ማቆየት ይሳነናል? Iddoo biraatitti dawwalamee baalaansiin guutamee birrii fi mallaqa ofiitiin mucaa guddachuudhaan miidhaawwanni kun sagalee keenya akka dhagahamu nuuf godhee jira. Otoo kun jiraachuu baatee sagaleen keenya awwaalamee jira. Ijoollee hedduu nu biraan funaanaa jira. Haa galatoomu mucaan. ውድ የሀገሬ ልጆች ኢትዮጵያ ድንቅ ሀገር ናት። ሕዝቦቿ ውቦች ናቸው። በምትሰሩበት ስፍራ ሁሉ እንደምታዩት ያልተማርን ድሃ የሆን ብንመስልም ውበታችን፣ መልካምነታችንና ስነ ምግባራችን የማያደንቅ የዓለም ሕዝብ አላያችሁም።
የአየር ንብረት ውብ ህዝብ ብዙ ቋንቋ ተሰጥቶናል። ይህ ሁሉ ፈርጥና የኳስ ምንጭ ሆኖ ኢትዮጵያን ድንቅ እንድናደርግ የግል ስሜታችሁን ጥላቻችሁን ትታችሁ በፍቅር በአንድነት መደመር ከቻላችሁ ስሜታችሁን